राधे राधे। आज प्रत्येकंकर घरे किसी ना किसी पारिवारिक समस्या, चाकरी क्षेत्र हो, घरे हो, प्रत्येक जगार किसी ना किसी समस्या देखा दिए। से समस्या को आमे कौन करुचे ना समस्या को समाधान करने पाई आमे विभिन्न प्रकार बाट खोजुचे। आज से बाट भितर गोटे होउची आध्यात्मिक मार्ग। जो मार्ग रे चलिले मनरे शांति आसे। आ कौन हुए ना भगवान प्रति गोटे आसक्त हो जाके आम भगवानंकर निकटवर्ती हो जाई थाउ बा भगवानंकर सानिध्य प्राप्त होई थाउ। गोटे एक आनंदमय जीवन आम बीतई थाउ। तो से आनंदमय जीवन को जो मैंने चाहते से मैंने आध्यात्मिक मार्ग रे आसीबा निहाती आवश्यक। आज जमी महाप्रभु प्रत्येकटी घरे घरे प्रत्येकटी लोकों भितर से जो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र को से दे जाइछन्ति कहीं ना प्रत्येकटी जीवर कल्याण पाई। से भली भाव आनंद उन्मादन नृत्य करुले जंगल भितर जो जाऊे से माने कहवा गले व्याघ्र व्याघ्र शिकार होउछि हरिण ठेकुआ, किंतु व्याघ्र तांको न खाई से भी माने आनंद रे भाव विहल होई प्रभु को चाहिछि। महाप्रभु जेतबेले कीर्तन करि करिका जाउछन्ति समस्त सब किछि छाड़ी दे प्रभु को अनैछन्ति महाप्रभु श्री चैतन्य। कहीं से निजे स्वयं भगवान हेले भी से कौन करथिले ना राधा भाव को अंगीकार करथिले। राधा रानी एक अंगे दुई अंग मिसी हेला गौरांग बहिरंग मा श्यामोरा अवंतांग राया मोर बहिरंग मा श्यामोर। जितबले सुदूर गोलक धाम रे राधा रानी देखि देउछन्ति कांदुछन्ति हे प्रियतमा हे कृष्ण हे प्रियतमा कांदी उठुछन्ति चित्कार करुछन्ति। सेतबले प्रभु तांक पाखरे कृष्णचंद्र जाई पहुंच जाइछन्ति। तांको कहिछन्ति हे राधे तुमर कोन हैला तुम काहे की भली भाबरे चित्कार करुछ ना सेठी कोन हैछि ना राधा रानी कहुछन्ति प्रभु आपणकर जेते अवतार है से अवतार भितर मु जाइछि मु भी आपणक लीला रे भागी होइछि, किंतु मु जो लीला देखिली ए जो कलि जुग रे सेठी आपण एका अछंती मु नाही। सेठी प्रभु कहउछन्ति हे राधा तुमे जहा देखिछ ताहि सत्य ना तमर सेठी राजा राजड़ा बेस नाही। तमे गोटे माने जोगी वेश धारण करिछ, तुम हाथ रे कमंडलु अछि दंड अछि से बंशी नाही से राज पोशाक नाही। सेतबेले से राधा रानी को सांत्वना दउछन्ति हे राधे आमे जेतबेले मु जेतबेले कलि जुग रे आमे जिबा सेतबेले आमे गोटिए शरीर रे दुई जन प्रवेश करि जिबा। मो पुरुष हेले भी तुमे मो भीतर ही रहिबो आ मो सेतबेले सेई कृष्ण को पाइबा ପାଇଁ व्याकुलित होई उठुथिबि। तुमे मो भीतर थिले भी तुमे से जो भाव तुमर भाव को अंगीकार करि करि गोटे नूतन जन्म ने भी जेउथिले कि आमे दुई जन गोटिए अंग रे रहिबा। एभली भाव सुंदर विस्तार हैछि। तेणु महाप्रभु एठी आसिछन्ति कि आमे जो माने पतित
ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ପତିତ ପାବନ ହେତୁ ତବ ମୋ ସମପତିତ ପ୍ରଭୁ ନା ପାଇବେ। ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ମୋ ଭଳି ପତିତ ଆଉ ସଂସାରରେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପତିତ କରି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁକୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ଆଉ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯାଇଥିବ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୋ ଉପରେ କୃପା ହଉନି। ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକୁଳି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି କିଏ? ଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଉଛି କିଏ? ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପରେ। କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରି ଯେ ଚାଲିବା କାଇଦା ଜଣାଇ ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣ ଗୁରୁ ବୋଲି ଅଭୟ ପଥେ ସେହି ତ ନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ସମସ୍ତ ଜଗତର ଗୁରୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ରାଧାରାଣୀ। ଯାହା ବି ସିଏ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆମେ ଯିବା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେବା, ନା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନା ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାମକୁ ନଉଥିବା, ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାତୃ ସ୍ୱରୂପା ବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ବା ଗୋଟେ ମା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ରାଧା ନାମଟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତିନି କି ନାମ କର ନାମ କର, କାହିଁକି ନା ନାମ କର। କଣ ସବୁ ମନା ହେଇଛି? ନାମ କୋଲଟେଇ ଦେଲେ ମନା, କଣ ସବୁ ମନା ହେଇଛି? ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ନାହଂ ଯୋଗିନା ହୃଦୟେନ ଚ ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗାନ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଭୁଜ ପ୍ଲସ୍ 3, ମାନେ ଯେ ଭକ୍ତ ସେ ଭଜନ କରେ, ଯାହାକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥାଏ ନା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗୀତା ପାଠ କରୁଛେ, କଣ କଣ କଲେ ଆମେ ଆମର ମନକୁ ସଂଯମ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଲଗେଇବା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୀତା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ବା କିଛି ନା କିଛି ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା ମନ କଣ ହୁଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗି ଆସେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ ସପୋଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଆଉ କୌଣସି ଗଛ ଯଦି ତା ମୂଳରେ ଉଠିଲା, ପାଳଙ୍ଗଟେ, ଦୁବଟେ କି ଗରଳ, ଅନା ଗୋଖରା, କିଛି ବି ଗଛ ଯଦି ଉଠିଲା, ତାକୁ କଣ କର ନା ସଫା କରାଯାଏ ବା ବଛାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ବାଛି ଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ରହିଲା ଇଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରୁଛେ, କଣ ହୁଏ ନା ଆମକୁ ଆମ ବିବେକ ବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ସେସବୁ ବାଛି ଦେବାକୁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଛିଦବା, ଆମ ମନ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯିବ। କେତେବେଳେ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସତନାମ ମନନ କରିବା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣ। ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁଣି ସଦ୍ଗୁରୁ ଅସଦ୍ଗୁରୁ ନା ସଦ୍ଗୁରୁ
ନା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେରିତ ହେବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ନା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯିଏ କୂଟ କପଟତା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ସିଂହରଣ ମନ ଭିତରେ ଖେଳି ଉଠେ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ ହେଇଯାନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ। କେମିତି ନା ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଁ ବସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୁରୁ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣରେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି କଣ ନା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ଦବା କାହିଁକି ଦବା, କଣ ପାଇଁକି ଦବା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଦବା, କାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦବା, କାହିଁକି ତାକୁ ତନ ମନ ଧନ ଦିଅ, ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ବରିନିଅ। କାହିଁକି ଦବା ନା ଦେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ତାକୁ ତନ ମାନେ ଶରୀର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ମନ ରୂପକ ପୁଷ୍ପ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଶରଦ ବୋଲି ମନ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲିବ। ଆଉ କଣ ନା ଧନ ପ୍ରତି ଆମର ବେଶୀ ଆସକ୍ତ, ଧନ ବି ପ୍ରବଳ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ ସମୟରେ ଧନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମନଟା କେମିତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଠିକ ସମୟରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ସିଏ ହିଁ ଆମ ଉଚିତ ସମୟରେ ସେ ସବୁକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକାରରେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତିନି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଜନ କରେ, କି ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ନାଶ ହେଇଯାଏ। ନା କଣ ନା ସର୍ବସ୍ୱ ନାଶ, ସର୍ବସ୍ୱ କଣ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର, ଏଇ ସବୁ ରିପୁ ମାନେ ଦମନ ହେଇଯାନ୍ତି ବା ସର୍ବସ୍ୱ। ଏଗୁଡା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ। ମୋ ପୁତ୍ର, ମୋ ଘର, ମୋ ଧନ, ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଆସକ୍ତି, ସେ ସବୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେ ମତେ କର ଇତିହାସ ଗୋବିନ୍ଦ, ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ। କଣ ସର୍ବନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତା ପାଖରେ ଆଉ ଏସବୁର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର କୃପା ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଅନବରତ ବରସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ରେନିକୋଟ ପିନ୍ଧା, ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଓଦା ହବା କି? ବର୍ଷାରେ ଯାଉଥିଲେ ବି ସେମିତି। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ଦୀକ୍ଷାର ଯୋଉ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନେ ପାଳନ କରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ଦୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା କରିକା ଯିବା। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଶିକ୍ଷା କର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାର, ଆଚରଣେ ବୋଧ ଚୟନେ, ଜ୍ଞାନର ବିପାସା ହୋଇବାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବା ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଯେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚଳିବା, କେଉଁଭଳି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଏଇ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ତା ଭିତରେ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଥାଏ ଦୀକ୍ଷାର, ସେ ଦୀକ୍ଷାର ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଦେଇ ଚାଲିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ହଉଛି ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ବିଶ୍ୱାସ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ। ଇଷ୍ଟ ଆଉ ଗୁରୁ ସେ ଦୁହେଁ ଏକ ହେଲେ ବି ଟଙ୍କାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଦୁହେଁ ଅଭିନ୍ନ ହୃଦୟ, ଆଉ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ବିନା କେବେ ଭାବନ ହୋଇବ। ଯଦି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ
ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦେଇ କଣ ହବ ନା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହସ ଫୁଟି ଉଠିବ, ଆମର ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନିଏ, ଦୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହାର ଜୀବନ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଦୀକ୍ଷାର ବା ନିଜ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ମାନ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନରେ ଆସିବା। ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଉଠିବ। ମଙ୍ଗଳମୟ କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳମୟ ନାମ ତୁମର ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ନାମ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଧାମ ତୁମର, ମଙ୍ଗଳମୟ ଧାମ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଧାମ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାମ ମଙ୍ଗଳମୟ, ନାମ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଇଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳମୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ନେଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଚାଲିବା, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ରହିବା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବା, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ମାନେ ସତ ଜିନିଷର ଆମେ ସଙ୍ଗ କରିବା, ସତ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଧରି ରଖିବା। ତାହେଲେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କଲ୍ୟାଣ ହେଇ ଉଠିବ, ଆମେ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ହେଇ ଉଠିବା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଥା କୁହାନି, ଯିଏ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବି ଅଛି, ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ହରନିଶି ନାମ ଜପ କରିବା। କାହିଁକି ନା ସବୁ ଜିନିଷରେ କୁହାଯାଇଛି ନାମ ଜପ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। କୃଷ୍ଣର ଚିନ୍ତା କରିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମୋର ମାତା, କୃଷ୍ଣ ମୋର ପିତା, କୃଷ୍ଣ ମୋ ପରାଣ ଧନ ରେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନା ଭଜିଲେ, କୃଷ୍ଣ ନା ସ୍ମରିଲେ। ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିବା ନାହିଁ, ଶ୍ରବଣ କରିବା ନାହିଁ, ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଅକାରଣେ ଜୀବରେ ଏ ଜନ୍ମ ଅକାରଣ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। କିଏ କହେ ମୁଁ କାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜପ କରିବି, ତ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେହି ରାମ, ସେହି କୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ସେହି ନୃସିଂହ, ସେହି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୀଳା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରେ। ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ୱରୂପ, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ। ଯେମିତି ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଜାତ ହେଇଛି, ଶିବ ବଡ଼ ନା କେ ବିଷ୍ଣୁ ବଡ଼। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ରାମ 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 କହୁଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ବିଷ୍ଣୁ ବି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ ସ୍ୱରୂପ ରାମ, ରାମ ସ୍ୱରୂପ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏ ଭିତରେ ଆସିଛି ଭାଗବତ କଥା। ଯାହାକି କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆସିଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।